Good morning, students. Hello, friends. Welcome to Ashoka Online Academy. As part of the Ashoka Online Academy, we are discussing the daily current affairs in the Ashoka Online Educational Platform through a program called as Daily Current Affairs Program. So today we will see about the 21st September 2021 related current affairs taken from the national newspapers, the Hindu, Indian Express, and the Press Information Bureau of Government of India. Let us start today's current affairs. So first we will try to understand about the topic related to Indian polity, that is the first Dalit Chief Minister to the state of Punjab. So understand this very clearly. So you need to understand something related to the first. మొదటిసారి జరిగినవన్నీ కూడా మనం గుర్తుంచుకోవాల్సి ఉంటుంది కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి. ఇక్కడ ఏంటి టాపిక్, ఇది ఫస్ట్ దళిత్ సీఎం టు ది పంజాబ్. సో ఇతను ఏంటి, ఇదివరకు మనకు అమరీందర్ సింగ్, కెప్టెన్ అమరీందర్ సింగ్ ఉండేవారు. ఇప్పుడు he is replaced by the first Dalit CM to Punjab, that is the Charanjit Singh Channi. Charanjit Singh Channi. So he is a Dalit Sikh. So he is a Dalit Sikh. Dalit Sikh వర్గానికి చెందిన వ్యక్తి. ఇతను అమరీందర్ సింగ్ పాత చీఫ్ మినిస్టర్ అమరీందర్ సింగ్ క్యాబినెట్లో మెంబర్. సో ఇతన్ని కాంగ్రెస్ అధిష్టానం, కాంగ్రెస్ పార్టీ కొత్త సీఎం ఆఫ్ పంజాబ్గా నియమించడం జరిగింది. ప్రాముఖ్యత ఏంటంటే ఫస్ట్ దళిత్ సీఎం ఆఫ్ టు ది పంజాబ్ స్టేట్. So who is the governor of Punjab? Sri Banwari Lal Purohit, and the present chief minister of Punjab, yes, Charanjit Singh Channi. Remember that. And the Punjab state, 33% population in Punjab is Dalits. It is the Dalits. So obviously the focus will be on the Dalit population. So understand this very clearly. So if you just look at some of the facts related to the Punjab, so adi news, but the thing is that you should know about the Punjab also. So I have given some of the facts here. The total area of Punjab is 50,000, around 50,000, okay, 362 square kilometer. Just roughly 50,000 square kilometer and gurtupettukondi. Population 2.77 crore. Okay, understand this very clearly. And density of population is 551 per square kilometer, census related data. Capital is Chandigarh. You know, this is the Union Territory, Chandigarh, the common capital to both the Punjab and the Haryana states, and also the first planned city of India. Okay, and it is the plan is given by the famous French architect Le Corbusier. Le Corbusier. Le Corbusier. So who is this Le Corbusier? He is the French architect. He is the French architect who gave the urban planning design for the city of Chandigarh. Okay, the first planned city of India. The literacy rate in Punjab is 75%. Districts are 23. Okay, this some facts you remember. Okay, so the first Dalit CM to the Punjab is Charanjit Singh Channi. He belongs to Congress party. So Congress party is ruling the Punjab state. So earlier the chief minister is Captain Amarinder Singh. Now he is replaced by the Dalit, okay, the MLA or the Dalit minister of the Amarinder Singh cabinet. The name is Charanjit Singh Channi. The governor of Punjab is Banwari Lal Purohit. So if at all any competitive exams ఈ మధ్య కాలంలో జరిగితే ఈ క్వశ్చన్స్ మీకు అడగవచ్చు. ఇక్కడ మీకు గుర్తుంచుకోండి, లిటరసీ రేట్ 75%, డిస్ట్రిక్ట్స్ 23, డెన్సిటీ ఆఫ్ పాపులేషన్ 551 per square kilometer. The capital city is Chandigarh, the Union Territory, common capital of Punjab and Haryana, the first planned city of India, and the architect of the Chandigarh city is the Le Corbusier, the French architect. Understand this very clearly. Population is 2.77 crore, area is 50,000 square kilometer area. Understand this very clearly. So Punjab, okay, let us understand some other things, facts about the Punjab. So see here. So this is the Punjab map. This is the Punjab map. If you just clearly observe, okay, the northern part of the Punjab, we have the Pathankot city, where the attacks of Indian army on by militants happened. And this is the Ravi river. This is the river Ravi. This is the river Ravi. If you observe, river Ravi is passing through Pathankot. And okay, then you have a river called as Beas river. Beas river. Beas river is there. And you have one more river called as the Govind Sagar, sorry, Satluj river. Satluj river. This is Satluj river. So this is river Beas. So this is river Ravi.
and this is river Satluj. Understand this very clearly. Okay. So Guru Govind Sagar Dam, it is there in Himachal Pradesh. Satluj, on Satluj river. So both the Bias river, Satluj river meeting in Punjab at a place called as Harike. Harike is the meeting place of river Bias, river Satluj in Punjab state. Harike is a man-made Ramsar wetland. It is a man-made Ramsar wetland. Understand this very clearly. Man-made Ramsar wetland. Many times we discussed about the Ramsar wetlands topic in this class. So see here, the Satluj river is passing through this Firozpur, then going into the what you call Pakistan. So understand this very clearly. Okay, this particular Punjab map, the rivers flowing through it are river Ravi, river Bias, and river Satluj. Okay, so river Bias and Satluj meeting at a place called as Harike. From there they will be flowing as river Satluj. From there they will flowing as one single river, that is the Satluj, and going to enter into the Pakistan. So understand this very clearly. This Ravi river also flowing here and entering into the Pakistan. But Bias river, it is terminated, okay, in the Punjab itself. Remember these facts very clearly. Pathankot, it is the northern city of the this particular Punjab. River Ravi is flowing through it. Then some of the facts, the Dalit population in Punjab is 33%. Just now I told you, that's why the Dalit CM was made. Okay, then state animal of Punjab is black buck, Krishna Jinka. Then state aquatic animal of Punjab, Indus River dolphin. You have to remember this very clearly. And state tree of Punjab is Indian rosewood. State flower of Punjab is sword lily. State bird is northern goshawk. Northern goshawk is the state bird of Punjab. So all these things you have to remember for the exam. Understand this very clearly. The Indian state of Punjab is created in 1947 after the independence. The Punjab region, okay, that is part of the India and Pakistan. Right now the present day Pakistan split into the East Punjab and West Punjab. So the West Punjab, that is the state of Punjab in India, is created in, East Punjab is created in 1947. The West Punjab is part of the present day Pakistan. So understand this very clearly. So in 1950, two separate states were created. Punjab, including the former Raj province of Punjab, that is the British land or territories of Punjab. Second is princely states of Punjab like Patiala, Nabha, Jind, Kapurthala, Malerkotlia, Faridkot, Kalsia. All these princely states of Punjab were combined together and formed as Pepsu state. Patiala and East Punjab States Union. Understand this very clearly. 1947, separate Punjab was created since the partition of India. East Punjab, West Punjab. West Punjab in Pakistan, East Punjab in India. The same East Punjab state in India, in 1950, it is separated into two states. One is only the Punjab state, comprising of British ruled areas. Second is princely states of Punjab called as Pepsu. Then again what happened? This Pepsu in 1956 merged into the Punjab state. Later on that we know how the common capital of Chandigarh was formed between India and Punjab and Haryana. So these are various facts related to the Punjab. So next topic is general awareness topic. NCRB, National Crime Record Bureau. National Crime Record Bureau. So what is this National Crime Record Bureau? Okay, Jatiya Nera Namodu Samstha. Jatiya Nera Namodu Samstha, National Crime Record Bureau, established in 1986 under Ministry of Home Affairs. So this National Crime Record Bureau, established in 1986 under Ministry of Home Affairs, it releases a report called as Crime in India Report. Crime in India Report is released every year by NCRB, National Crime Record Bureau. Understand this very clearly. So what is the news yesterday regarding this is, there are in India every day 328 people were being killed, okay, in the road accidents. అంటే రోడ్ ప్రమాదాల ద్వారా ప్రతిరోజు 328 మంది భారతదేశంలో చనిపోతున్నారు. This is highest in the world. So understand this. So 1.2 lakh deaths due to road accidents in 2020. Understand this very clearly.
So what is this NCRB, National Crime Record Bureau, established in 1986? It is an Indian government agency responsible for collecting, analyzing crime data. So different states, different districts, different types of crimes. Murder, okay, some other thing, okay, burglary, okay, land grabbing, domestic violence, different child abuse, women abuse, different types of cases. All that information is collected, analyzed and published in the Crime India report by National Crime Record Bureau, జాతీయ నేర నమోదు సంస్థ. ఓకే, అండర్స్టాండ్ దిస్ వెరీ క్లియర్లీ. జస్ట్ అనలైజ్ చేస్తుంది అంతే, అంతకుమించి ఏం చేయదు, రిపోర్ట్ రిలీజ్ చేస్తుంది. అయితే ఇక్కడ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంది చూడండి. ద నేషనల్ క్రైమ్ రికార్డ్ బ్యూరో is set up based on the recommendations of the committee, Tandon Committee. Okay, then the National Police Commission 1977-1981 recommended it, and the task force of Home Ministry of Home Affairs also recommended it. ఇక్కడ మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటంటే 2 committees. ఒకటి ఏంటి, టండన్ కమిటీ. So Tandon Committee is responsible for formation of this particular NCRB. Second is National Police Commission 1977 to 1981. It is also responsible for formation of the NCRB. So what, okay, understand this very clearly. And NCRB is implementing the CCTNS project. అంటే ఏంటి, క్రైమ్ అండ్ క్రిమినల్ ట్రాకింగ్ నెట్వర్క్ సిస్టమ్. CCTNS అంటే క్రైమ్ అండ్ క్రిమినల్ ట్రాకింగ్ నెట్వర్క్ సిస్టమ్, క్రైమ్ అండ్ క్రిమినల్ ట్రాకింగ్ నెట్వర్క్ సిస్టమ్ ప్రాజెక్ట్. ఈ ప్రాజెక్ట్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసేది మనకి ఎవరు, ఎన్సిఆర్బి. సో ఇది ఏం చేస్తుంది, భారతదేశంలో ఉన్న అరౌండ్ 15,000 పోలీస్ స్టేషన్స్ని మరియు 6,000 హయ్యర్ ఆఫీసర్స్ని, డీజీపీ ఆఫీస్, ఎస్పీ ఆఫీస్, ట్రాఫిక్ ఆఫీస్, ఇవన్నిటిని ఒక వెబ్ వాట్ కాల్ కంప్యూటర్లోకి, ఒక నెట్వర్క్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ సిస్టమ్స్లో ఇవన్నిటిని కూడా పెట్టడం జరుగుతుంది. అంటే ఏంటి, ఒక నేరస్తుడు ఒక దగ్గర తప్పు చేసి వేరే రాష్ట్రంలోకి వెళ్ళాడు అనుకోండి, అక్కడ ఉన్న సీసీ కెమెరాస్ రికార్డ్ చేసి పలానా నేరస్తుడు ఇక్కడ మేము పలానా స్టేట్లో చూసాము అన్నట్టు ఆ రికార్డ్ అంతా కూడా ఈ CCTNS ప్రాజెక్ట్లో భాగంగా ఉంటుందన్నమాట. ఆ తర్వాత ద బ్యూరో ఆల్సో కంపైల్స్ అండ్ పబ్లిషెస్ ఇన్ఫర్మేషన్ సచ్ యాజ్ క్రైమ్స్ ఇన్ ఇండియా రిపోర్ట్, యాక్సిడెంటల్ డెత్ అండ్ సూసైడ్ ఇన్ ఇండియా రిపోర్ట్, ప్రిజన్ స్టాటిస్టిక్స్ ఇండియా రిపోర్ట్. ఈ రకరకాల రిపోర్ట్స్ని ఇది పబ్లిష్ చేస్తుంది ఎన్సిఆర్బి. ఆ తర్వాత ఐసిజిఎస్ ప్రాజెక్ట్. సో ఏంటి ఐసిజిఎస్ ప్రాజెక్ట్, ఇంటర్ ఆపరబుల్ క్రిమినల్ జస్టిస్ సిస్టమ్ ప్రాజెక్ట్ ఈజ్ ఆల్సో ఇంప్లిమెంటెడ్ బై ది ఎన్సిఆర్బి. భారతదేశంలో ఉన్న కోర్ట్స్ అన్నిటిని కూడా ఒకే వ్యవస్థలోకి తీసుకురావడం, తర్వాత ఈ కోర్ట్స్ అన్నీ కూడా పోలీస్ స్టేషన్ వ్యవస్థలోకి వచ్చే విధంగా కనెక్ట్ చేసి ఉంచడం అనేది ఐసిజిఎస్ ప్రాజెక్ట్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం. ఇంటర్ ఆపరబుల్ క్రిమినల్ జస్టిస్ సిస్టమ్ project. Remember these things very clearly. So CCTNS formed in 1986 under Ministry of Home Affairs based on Tandon Committee recommendations and National Police Commission recommendation. So next, Vizhinjam project. So in news lo undi, ee Vizhinjam project ante enti, you see here it is a international seaport project. Okay, international seaport project. It is located in Kerala. It is also the breakwater project. That means it will act like a break for the sea water coming towards the Kerala. So what is this? Vizhinjam International Seaport Limited is set up as a special purpose government company fully owned by Government of Kerala and act like an implementing agency for development of Greenfield Port of Vizhinjam in Thiruvananthapuram district of Kerala. ఇక్కడ ఏంటి అంటే వెరీ సింపుల్. ఇక్కడ మనకు విజింగం ఇంటర్నేషనల్ సీపోర్ట్ టెర్మినల్ అనేది ఎక్కడుంది, తిరువనంతపురం డిస్ట్రిక్ట్ ఆఫ్ కేరళలో ఉంది అనమాట. తిరువనంతపురం డిస్ట్రిక్ట్ ఆఫ్ కేరళ. అయితే ఈ విజింగం సీపోర్ట్ ప్రాజెక్ట్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసేది ఎవరు అంటే విజింగం ఇంటర్నేషనల్ సీపోర్ట్ లిమిటెడ్, విచ్ ఈజ్ ఎ ఫుల్లీ ఓన్డ్ కంపెనీ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ కేరళ. And also the Adani company is implementing this particular Vizhinjam International Seaport project. ఇక్కడ తిరువనంతపురం కేరళ. ఏంటిది ఇంటర్నేషనల్ సీపోర్ట్ ప్రాజెక్ట్. ఓకే, ఏ రాష్ట్రంలో ఉంది, కేరళలో ఉంది. ఇక్కడ చూడండి ఎలా ఉంటుంది, ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి. దిస్ ఈజ్ ద మ్యాప్, దిస్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ ది ఆర్టిస్టిక్ ఇంప్రెషన్. సో తిరువనంతపురం దగ్గర విజింగం ఇంటర్నేషనల్ సీపోర్ట్ అనేది ప్రాజెక్ట్ కడుతున్నారు. ఇది ఏంటి అంటే ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే ఇట్ ఈస్ లైక్ ఏ
బస్ స్టాండ్ ఎలా అయితే బస్ స్టాండ్ బస్సెస్కి ఒక ప్లేస్గా ఉంటుందో అదేవిధంగా ఇండియన్ ఓషన్లో ఏవైతే షిప్స్ అటు ఇటు మూవ్ అవుతూ ఉంటాయో అది ఇక్కడ కార్గోని కలెక్ట్ చేయడం లేదా కార్గోని అక్కడ పెట్టేయడం ఇలాంటివన్నీ కూడా చేయడానికి ఒక పెద్ద ఇంటర్నేషనల్ సీపోర్ట్ ఏరియా విజింగం, తిరువనంతపురం డిస్ట్రిక్ట్. ఇక్కడ చూడండి ఇలా ఉంటుంది. సో ఇక్కడ వచ్చే ఓడలన్నీ కూడా ఇక్కడ పార్క్ చేసుకుంటాయి, ఇక్కడ ఒకటి ఇలా ఇక్కడ ఓడలన్నీ కూడా పార్క్ చేస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. అండ్ వాటి యొక్క సరుకును దింపడం లేదా సరుకును ఎక్కించుకోవడం చేసి మళ్ళీ వెళ్ళిపోవడం. సో దట్ ఈస్ విజింగం ఇంటర్నేషనల్ సీపోర్ట్ టర్మినల్ ప్రాజెక్ట్. అండర్స్టాండ్ దిస్ వెరీ క్లియర్లీ. సో ఇక్కడ ఏంటిది అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ ప్రాజెక్ట్? లెట్ us అండర్స్టాండ్ ది అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ ప్రాజెక్ట్. ఇట్ ఈస్ లొకేటెడ్ ఎట్ ది సదరన్ టిప్ ఆఫ్ ఇండియన్ పెనిన్సులా. సో ఈ ప్రాజెక్ట్ ఎక్కడుంది మనకు? సదరన్ టిప్ ఆఫ్ ఇండియన్ పెనిన్సులా దగ్గర మనకి ఇక్కడ తిరువనంతపురంలో ఈ యొక్క ప్రాజెక్ట్ అనేది ఉందన్నమాట. అయితే ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ 10 నాటికల్ మైల్స్ ఫ్రమ్ ద మేజర్ ఇంటర్నేషనల్ సీ రూట్ ఈస్ట్ వెస్ట్ షిప్పింగ్ యాక్సెస్. అంటే ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడేమో ఆఫ్రికా, ఇక్కడేమో సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియా, సో ఇక్కడేమో చైనా. సో ఈ ప్లేస్ ఎలాంటి ప్లేస్ అంటే మనకి ఇండియా వెస్ట్ ఏషియా నుంచి వచ్చే ఆయిల్ ఓకే ఇటు ఈస్ట్ ఏషియాకి వెళ్ళేది ఇటునే వెళ్తుంది. తర్వాత ఇక్కడ నుంచి వచ్చే ఆయిల్ ముంబైకి, తర్వాత ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళి ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి ఎక్స్పోర్ట్ అయ్యే ఫిష్ అవన్నీ ఇటు ఆఫ్రికాకి కానీ ఇటు యూరోప్కి కానీ రెడ్ సీ ద్వారా. అండ్ దెన్ ఓకే వెస్ట్ ఏషియా ఆయిల్ చైనాకి వెళ్ళేది, రష్యా నుంచి వెళ్ళి ఇండియాకి వచ్చే ఆయిల్. సో ఇలా రకరకాల షిప్పింగ్, ఇంటర్నేషనల్ షిప్పింగ్ సీ రూట్స్ ఈస్ట్ వెస్ట్ షిప్పింగ్ యాక్సెస్కి చాలా దగ్గరగా ఉంటుంది ఏది విజింగం ఇంటర్నేషనల్ సీపోర్ట్. ఇది జస్ట్ 10 నాటికల్ మైల్స్ ఇంటూ ది వాట్ ఈస్ సీ వాటర్. ఈ యొక్క మొత్తం షిప్పింగ్ లైన్స్ మనకి ఇక్కడ అవైలబుల్ ఉంటాయి అన్నమాట, అలా అనమాట. సో ఇట్ ఈస్ అ న్యాచురల్ డీప్ వాటర్ పోర్ట్. అండర్స్టాండ్ దిస్ వెరీ క్లియర్లీ. అండ్ ఇట్ ఈస్ సెంట్రల్ టు ది ఇక్కడ చూడండి పాయింట్, ఇట్ ఈస్ సెంట్రల్ టు ది ఈస్టర్న్ అండ్ వెస్టర్న్ కోస్ట్ లైన్స్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ కెన్ క్యాటర్ టు ద నీడ్స్ ఆఫ్ బోత్ వెస్ట్ అండ్ ఈస్ట్ కోస్ట్. అంటే ఇది ఉన్న ప్రదేశం ఇది ఏదైతే ప్లేస్లో ఉందో ఎగ్జాక్ట్గా ఇది ఇటు వెస్ట్ కోస్ట్ అండ్ ఈస్ట్ కోస్ట్కి సర్వీసెస్ని అందించగలుగుతుంది. ట్రాన్స్పోర్టేషన్, కార్గో ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అలా అనమాట. సో దీనివల్ల ఎటువంటి ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇష్యూస్, సోషల్ ఇష్యూస్ లేవు. అండ్ దీనికి సంబంధించి పూర్తిగా పర్మిషన్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్, ఫారెస్ట్ అండ్ క్లైమేట్ చేంజ్ ఆల్రెడీ ఇవ్వడం జరిగింది. అండ్ ఈ యొక్క ప్రాజెక్ట్ రైల్ నెట్వర్క్కి 10 కిలోమీటర్ల దూరం, రోడ్డుకి 2 కిలోమీటర్ల దూరం, ఎయిర్పోర్ట్కి 15 కిలోమీటర్ల దూరంలో మాత్రమే ఉంటుంది అనమాట. అండ్ కేరళ హ్యాస్ గాట్ 3 ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్స్. దే కెన్ యూటిలైజ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ ఆల్సో. విజింగం ఇంటర్నేషనల్ సీపోర్ట్ ప్రాజెక్ట్ ఎక్కడ ఉంది? ఇది విజింగం ప్రాజెక్ట్ కేరళలో ఉంది. తర్వాత 300 years ఆఫ్ ఆర్టింగల్ రివోల్ట్. సో ఏంటి ఆర్టింగల్ రివోల్ట్, ఎక్కడ జరిగింది ఆర్టింగల్ రివోల్ట్? ఇక్కడ చూడండి, చాలా సింపుల్ టాపిక్, జస్ట్ 2-3 minutesలో అయిపోతుంది. ఆర్టింగల్ రివోల్ట్ అంటే ఇది ఎక్కడ జరిగింది? 1721లో ఆర్టింగల్ రివోల్ట్ అనేది 1721లో. సో ఇక్కడ మనం ఇప్పుడు 2021లో ఉన్నాం. ఆల్మోస్ట్ 300 years ఆఫ్ ఆర్టింగల్ రివోల్ట్. ఎక్కడ ప్లేస్ అంటే కేరళ. అసలు ఏం జరిగిందంటే ఆర్టింగల్ అనే ఒక ప్లేస్ కేరళలో ఉంది. అక్కడ క్వీన్ పాలన అనేది జరుగుతుందన్నమాట. అయితే ఈ ఆర్టింగల్ అనే ప్లేస్ కేరళలో ఇది పెప్పర్ అంటే మిరియాలు అంటారు కదా, పెప్పర్ కల్టివేషన్కి ఫేమస్. సో అప్పటికే బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఈ యొక్క ప్రాంతాన్ని చుట్టుపక్కల ఉన్నారు. సో వీళ్ళు ఏం చేసేయాలంటే ఈ బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఈ పెప్పర్ ఏదైతే ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారో ఈ ఆర్టింగల్ ప్రాంత ప్రజలు దాన్ని తక్కువ రేటుకి అమ్మాలి, మీరు ఎక్కువ రేటుకి అమ్మద్దు అని చెప్పేసి వాళ్ళపైన ప్రెషర్ పెట్టడం జరిగింది. సో దానికి అక్కడ ఆర్టింగల్ ప్రజలు అక్కడ కలరీయ పట్టు అనే ఒక సైనిక విద్య నేర్పించే ఒక గురువులు, వాళ్ళ శిష్యులు, ప్రజలు అందరూ కలిసి ఏం చేశారంటే ఎప్పుడైతే ఒక బ్రిటిష్ ఆఫీసర్ ఆర్టింగల్ క్వీన్ని కలుద్దామని వస్తున్నారో ఆ ఒక బ్రిటిష్ ఆఫీసర్ని వాళ్ళు అందరినీ ఒక 100 మంది బ్రిటిష్ ఆఫీసర్స్ని వాళ్ళందరూ కూడా అటాక్ చేయడం జరిగింది, వాళ్ళను చాలా చంపడం కూడా జరిగింది. సో దట్ ఈజ్ ఆర్టింగల్ రివోల్ట్. అంటే ఈ రివోల్ట్ ఏంటంటే సామాన్య ప్రజలు బ్రిటిష్ని ఎదిరించవచ్చు అని ఒక మెసేజ్ని, ఇన్స్పిరేషన్ని కలిగించినటువంటి రివోల్ట్. చాలా వరకు ఇది ఎవరికి తెలియదు, స్లోగా ఇది ఈ మధ్యలోనే బయటపడడం జరిగింది. దీనిపైన ఇప్పుడిప్పుడే రీసెర్చ్ జరుగుతుంది. ఇది హిందూ న్యూస్ పేపర్లో ఈ ఆర్టికల్ పడింది. ఆర్టింగల్ రివోల్ట్ ఎక్కడ జరిగిందో అంటాడు, కేరళ. అంతే. ఏంది పరిస్థితి అంటే ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి.
సో 1721 ఫార్మర్స్ అండ్ ట్రేడర్స్ రివోల్టెడ్ అగెన్స్ట్ బ్రిటిష్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ. ఎందుకు? బ్రిటిష్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ రెడ్యూస్డ్ ద రేట్స్ ఆఫ్ పెప్పర్. ఓకే, అండ్ ఆర్టింగల్ ఈజ్ రూల్డ్ బై ఎ క్వీన్, ఐ టోల్డ్ యూ జస్ట్ నౌ. అండ్ విలియం గైఫార్డ్, ఓకే, on April 15, 1721 he went to meet the queen. He is attacked by the men who are trained in కలరియపట్టు. కలరియపట్టు విద్యలో నిష్ణాతులైన ఆ యొక్క యుద్ధ విద్య. సో వాళ్ళందరూ కూడా ఈ యొక్క విలియం గైఫోర్డ్ని అటాక్ చేయడం జరిగింది, బ్రిటిష్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ ఆఫీసర్ని, అండ్ తన యొక్క సైన్యాన్ని కూడా మట్టుబెట్టడం జరిగింది అనమాట. అలా సో ఇది ఎక్కడ అంటే 300 years బ్యాక్ జరిగింది కేరళలో, రివర్ వామనపురం ఇన్ కేరళ. అక్కడ ఈ బ్యాటిల్ అనేది జరిగింది, ఆ రివోల్ట్ అనేది జరిగింది అనమాట. చాలామంది చనిపోయారు. ఆ యొక్క రివర్ టోటల్గా బ్లడ్ రెడ్ కలర్లో మారిపోయింది అనమాట. సో అలా అనమాట 300 years ఆఫ్ ఆర్టింగల్ రివోల్ట్. ఇక్కడ మీకు గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఒకటే, ఆర్టింగల్ రివోల్ట్ ఎక్కడ జరిగింది అంటాడు, కేరళ. ఎప్పుడు జరిగింది? 1721. ఫార్మర్స్ ట్రేడర్స్ రివోల్టెడ్ అగెన్స్ట్ ది బ్రిటిష్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ. ఎందుకు? బ్రిటిష్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ వాళ్ళని పెప్పర్ తక్కువ రేటుకి అమ్మమని చెప్పింది. ఎందుకు మరి అంటే వాళ్ళ దగ్గర తక్కువ రేటు తీసుకొని మళ్ళీ యూరోపియన్ యూనియన్ కంట్రీస్కి పోయి అక్కడ ఎక్కువ రేటుకి అమ్మడం కోసం. బ్రిటిష్ వాళ్ళు చేసింది అదే కదా. సో అదే అనమాట. సో దిస్ ఈస్ హౌ ఇట్ ఈస్. సో స్మాల్ శాటిలైట్ లాంచ్ వెహికల్స్. సో వాట్ ఈస్ దిస్ స్మాల్ శాటిలైట్ లాంచ్ వెహికల్? అండర్స్టాండ్ దిస్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ స్మాల్ శాటిలైట్ లాంచ్ వెహికల్. ఓకే, సో సీ హియర్ వెరీ సింపుల్ కాన్సెప్ట్ స్మాల్ శాటిలైట్ లాంచ్ వెహికల్. ఇక్కడ ఏంటంటే స్మాల్ శాటిలైట్ లాంచ్ వెహికల్ అంటే ఏంటి? చిన్న శాటిలైట్స్ని లాంచ్ చేయడం కోసం ఉపయోగించే రాకెట్స్ని ఏమంటాం మనం? స్మాల్ శాటిలైట్ లాంచ్ వెహికల్. ఇక్కడ పేరేంటి? స్మాల్ శాటిలైట్. ఎంత స్మాల్ శాటిలైట్ అయి ఉండాలి అది అంటే జస్ట్ 500 kgsకి మించకూడదు, 500 kgsకి మించకూడదు శాటిలైట్ వెయిట్. ఇటువంటి 500 kgsకి తక్కువ ఉన్న శాటిలైట్స్ని లాంచ్ చేయడం కోసం తయారు చేయబడిన రాకెట్స్నే స్మాల్ శాటిలైట్ లాంచ్ వెహికల్స్ అనడం జరుగుతుంది. సో స్మాల్ శాటిలైట్ లాంచ్ వెహికల్, ఓకే, సో అండర్స్టాండ్ దిస్ వెరీ క్లియర్లీ. వాట్ ఈస్ ద పర్పస్? టు లాంచ్ ది satellites of less than 500 kg. Understand that. So small satellite launch vehicle manufacturing ఇక్కడ చూడండి. సో to cater to emerging global small satellite launch services market, ISRO has taken up development of small satellite launch vehicle SSLV. Manufacturing of SSLV through Indian industry partners, it is the responsibility of New Space India Limited. ఇక్కడ ఏంటంటే ఇస్రో ఆల్రెడీ PSLV, GSLV అనే రాకెట్స్ కలిగి ఉంది. కానీ అవి ఏంటి? 2000 kg వెయిట్ శాటిలైట్, 5000 kg వెయిట్ శాటిలైట్ని లాంచ్ చేయడం కోసం. చిన్న శాటిలైట్స్ 500 kg, 1000 kg శాటిలైట్స్ని లాంచ్ చేసే వ్యవస్థ. ఒకవేళ వాటిని లాంచ్ చేయడానికి PSLV, GSLV యూజ్ చేస్తే చాలా ఖర్చుతో కూడుకున్న పరిస్థితి. సో అందుకే ఏం చేసిందంటే ఇస్రో న్యూ స్పేస్ ఇండియా లిమిటెడ్ అనే ఒక ప్రైవేట్ కమర్షియల్ ఆర్మ్ ఆఫ్ ఇస్రోని క్రియేట్ చేసి ఈ యొక్క కంపెనీ ప్రైవేట్ స్పేస్ కంపెనీస్తోని టైఅప్ అయి స్మాల్ స్కేల్ ఆర్ స్మాల్ శాటిలైట్ లాంచ్ వెహికల్స్ని తయారు చేయడం జరిగింది. ఎందుకు ఇది అంటే ఇవి కూడా రాకెట్స్ ఆర్ లాంచ్ వెహికల్సే, కాకపోతే ఇవి 500 kg శాటిలైట్స్ని, అంతకన్నా తక్కువ ఉన్న వెయిట్ శాటిలైట్స్ని లాంచ్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తారనమాట. ఇస్రో కమర్షియల్ ఆర్మ్ న్యూ స్పేస్ ఇండియా లిమిటెడ్ వాళ్ళు ప్రైవేట్ కంపెనీస్తో కలిసి ఇండియాలో ఈ యొక్క లాంచ్ వెహికల్ని తయారు చేస్తున్నారు. సో ఏంటిది? సో see here, it is a launch on demand vehicle, okay, with a cost effective manner. It is a 3-stage all solid vehicle. అంటే ఏంటి? ఇక్కడ 3 stages ఉంటాయి. ఫస్ట్ స్టేజ్, సెకండ్ స్టేజ్, థర్డ్ స్టేజ్. ఈ 3 స్టేజెస్లో స్మాల్ శాటిలైట్ లాంచ్ వెహికల్ సాలిడ్ ఫ్యూయల్ యూజ్ చేస్తుంది. అర్థం చేసుకోండి ఇక్కడ. ఓకే, స్మాల్ శాటిలైట్ లాంచ్ వెహికల్ ఎన్ని స్టేజెస్ ఉంటాయట? 3 స్టేజెస్. అన్ని స్టేజెస్లో సాలిడ్ ఫ్యూయల్స్ని యూజ్ చేస్తారు. ఎంత వెయిట్ ఉన్న శాటిలైట్స్ని లాంచ్ చేస్తుంది? less than or equal to 500 kg. ఎవరు తయారు చేస్తున్నారు? న్యూ స్పేస్ ఇండియా లిమిటెడ్ ఇన్ కొలాబరేషన్ విత్ ది ప్రైవేట్ స్పేస్ ఇండస్ట్రీ ఇన్ ఇండియా. మరి శాటిలైట్స్ ఎంత దూరం వరకు లాంచ్ చేయగలుగుతాయి అంటే 500 km ఫ్రమ్ ఎర్త్ సర్ఫేస్ ఇన్ టు ద లోయర్ ఆర్బిట్. దిస్ శాటిలైట్స్ కెన్ బి ప్లేస్డ్ బై ది స్మాల్ శాటిలైట్ లాంచ్ వెహికల్. అంటే అది ఒక రాకెట్, అర్థం చేసుకోండి. ఓకే, అది దేనికి యూజ్ అవుతుంది? 500 kg కన్నా తక్కువ వెయిట్ ఉన్న శాటిలైట్స్ని లాంచ్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది. అలా అనమాట. సో దిస్ వెహికల్, స్మాల్ శాటిలైట్ లాంచ్ వెహికల్ యొక్క ఉద్దేశం ఏంటి? ఎలా యూజ్ అవుతుంది అంటే రెడ్యూస్ టర్న్ అరౌండ్ టైం.
అంటే ఈజీగా అసెంబుల్ చేసి పెట్టి శాటిలైట్ని పెట్టి లాంచ్ చేయొచ్చు. ఆ తర్వాత లాంచ్ ఆన్ డిమాండ్, అవసరం ఉంది సడన్గా ఒక 2-3 రోజులలో శాటిలైట్ లాంచ్ చేయాలి, వెంటనే చేసేయచ్చు అలా అనమాట, ఎందుకంటే చిన్నది కాబట్టి. కాస్ట్ ఆప్టిమైజేషన్ ఫర్ రియలైజేషన్ అండ్ ఆపరేషన్, కాస్ట్ తగ్గుతుంది. 500 kg శాటిలైట్ని మీరు జిఎస్ఎల్వితో లాంచ్ చేస్తే ఏం లాభం? జిఎస్ఎల్వి అనేది ఒక 5,000 kg లేదా 10,000 kg ఉన్న శాటిలైట్ని లాంచ్ చేయడం కోసం. సో దాన్ని మీరు ఒక 500 kg శాటిలైట్కి యూజ్ చేస్తే డబుల్ వేస్ట్ అయినట్టే కదా. సో ఇక్కడ తక్కువ వెయిట్ ఉన్న శాటిలైట్స్ని లాంచ్ చేయడం కోసం ఎస్ఎస్ఎల్విస్ని తయారు చేయడం జరిగింది, స్మాల్ శాటిలైట్ లాంచ్ వెహికల్. తర్వాత ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఇన్ అకామిడేటింగ్ మల్టిపుల్ శాటిలైట్స్, అంటే రకరకాల శాటిలైట్స్ అందులో పెట్టుకోవచ్చు. సో అలా అనమాట. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ స్మాల్ శాటిలైట్ లాంచ్ వెహికల్. సో ఇక్కడ చూడండి, సో సీ హియర్ ఈ స్మాల్ శాటిలైట్ లాంచ్ వెహికల్స్ అనేది మీరు ఫ్యాక్ట్స్ చూడండి. ఇది 2020 నుంచి వెళ్ళి యాక్చువల్గా లాంచ్ చేద్దాం అనుకున్నారు, కానీ కోవిడ్ వల్ల అది కాలేదు. రెండోది ఏంటంటే ఇక్కడ చూడండి, ఈ స్మాల్ శాటిలైట్ లాంచ్ వెహికల్ ఒక్కొక్కటి 6 నుంచి 8 మిషన్స్ ఒక్కొక్క సంవత్సరంలో లాంచ్ చేయవచ్చు. ఇది లో ఎర్త్ ఆర్బిట్లోకి 500 kg శాటిలైట్ని, సన్ సింక్రోనస్ ఆర్బిట్లోకి 300 kg శాటిలైట్స్ని తీసుకెళ్ళగలదు. అండర్స్టాండ్ దట్ వెరీ క్లియర్లీ. అదేవిధంగా ఇట్ కెన్ బి లాంచ్డ్ ఆన్ డిమాండ్, లోవర్ పర్ కేజీ లాంచ్ కాస్ట్. ఇంతకుముందు మీకు చెప్పిన ఓకే, తక్కువ వెహికల్ సైజు, తక్కువ కేజీ శాటిలైట్ అలా అనమాట. సో మల్టిపుల్ శాటిలైట్స్ని లాంచ్ చేయవచ్చు, నానో శాటిలైట్స్, మైక్రో శాటిలైట్స్, స్మాల్ శాటిలైట్స్, ఇవన్నీ కూడా అడ్వాంటేజెస్. ఓకే, సో ఎందుకుంది న్యూస్లో? ఓకే చూడండి ఇక్కడ, ఇండియన్ ఇండస్ట్రీ టు ప్రొడ్యూస్ 2 more ఎంటైర్ రాకెట్స్, జిఎస్ఎల్వి MK3 అండ్ SSLV స్మాల్ శాటిలైట్ లాంచ్ వెహికల్. అంటే ఏంటంటే ఇస్రో ఏం చేసిందంటే రీసెంట్గా ఈ స్మాల్ శాటిలైట్ లాంచ్ వెహికల్స్ని జిఎస్ఎల్వి MK3ని ప్రైవేట్ పార్ట్నర్స్తోని మనం ప్రొడ్యూస్ చేద్దాం, ఇస్రో ఎక్కువ రీసెర్చ్ మీద ఫోకస్ చేద్దాం అని చెప్పేసి ఒక నిర్ణయం తీసుకొని ప్రైవేట్ వాళ్ళని మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయండి అని చెప్తుందన్నమాట, ఇలా అనమాట. సో ఫస్ట్ న్యూ స్పేస్ ఇండియా లిమిటెడ్ ఏంటో చూద్దాం ఒకసారి. న్యూ స్పేస్ ఇండియా లిమిటెడ్, సో సీ హియర్ న్యూ స్పేస్ ఇండియా లిమిటెడ్, when it is launched March 2019, it is the commercial arm of ISRO. It is a wholly owned government of India company అండర్ ది డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ స్పేస్. ఇది చాలా ముఖ్యం. ఇది ఎందుకు అంటే, సో సీ హియర్ ఎందుకు ఇది అంటే, ఇస్రో డెవలప్ చేసే రకరకాల టెక్నాలజీస్ని కమర్షియల్గా ఏ విధంగా మార్కెట్ చేసుకోవాలి అనే దీని యొక్క న్యూ స్పేస్ ఇండియా లిమిటెడ్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం. అర్థం చేసుకోండి ఇక్కడ. సో వాట్ ఈస్ ద ఎయిమ్? కమర్షియలీ ఎక్స్ప్లాయిట్ ద ప్రోడక్ట్స్ అండ్ సర్వీసెస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ఇస్రో అండ్ ఇట్స్ అప్లికేషన్. అండర్స్టాండ్ దట్ వెరీ క్లియర్లీ. ఓకే, ఇస్రో తయారు చేసేటువంటి వేరియస్ అప్లికేషన్స్ని, శాటిలైట్స్ని ఏ విధంగా కమర్షియల్గా ఉపయోగించుకోవాలి అనేది ఈ యొక్క న్యూ స్పేస్ ఇండియా లిమిటెడ్ చూస్తుంది. March 2019లో స్టార్ట్ చేశారు. ఇట్ ఈస్ అ కమర్షియల్ ఆర్మ్ ఆఫ్ ఇస్రో, హోలీ ఓన్డ్ కంపెనీ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అండర్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ స్పేస్. ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఏ ఆథరైజ్డ్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ 100 crore రూపీ. గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా వాళ్ళకు 100 crore రూపీస్ ఇచ్చి మీరు ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళి ఇస్రో తయారు చేసే రకరకాల ప్రోడక్ట్స్ని ఏ విధంగా మార్కెట్ చేసుకోవాలి, మార్కెట్లోకి ఏ విధంగా వెళ్ళాలి చూసుకోండి అని చెప్పేసి దీన్ని న్యూ స్పేస్ ఇండియా లిమిటెడ్ని స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. సో ఇక్కడికి ఇవాళ ఆపేద్దాం, రేపు వేరే టాపిక్స్ని చూద్దాం. ఇవాళ మొత్తం 5 టాపిక్స్ చూస్తాం. న్యూ స్పేస్ ఇండియా లిమిటెడ్ ఒకటి, ఆ తర్వాత మనం చూసింది ఈ యొక్క స్మాల్ శాటిలైట్ లాంచ్ వెహికల్స్, ఆ తర్వాత మనం చూసింది ఆర్టింగల్ రివోల్ట్, ఆ తర్వాత మనం చూసింది విజింగమ్ ఇంటర్నేషనల్ సీపోర్ట్ ప్రాజెక్ట్, ఆ తర్వాత నేషనల్ క్రైమ్ రికార్డ్ బ్యూరో 1986, టండన్ కమిటీ, నేషనల్ పోలీస్ కమిషన్ 1977, 1981 అండ్ పంజాబ్ ఫస్ట్ దళిత్ సీఎం ఓకే చరణ్జీత్ సింగ్ చన్నీ, పంజాబ్ రిలేటెడ్ ఫ్యాక్ట్స్, రివర్స్ ఇన్ పంజాబ్, రావి, బియాస్, సట్లూజ్. రిమెంబర్ దట్ వెరీ క్లియర్లీ. సో ఇవన్నీ టాపిక్స్ మనం చూసాం 21st September. So thank you very much. Follow the current affairs. Okay, thank you very much. Have a nice day.